اور مرزا جیلمی اگر تیرے میں غیرت ہے، اسلام کی غیرت ہے یا انسانیت کی غیرت ہے، سامنے آ، مناظرہ کر کے تجھے چت کر کے دکھائیں گے، مباہلے میں آ، تیرے پہ لعنتوں کو پڑھتا ہوا لوگوں کو دکھلائیں گے، صحابہ اکرام کا اکرام زندہ رہے گا۔ مومن و مسلمان سے جب غلطی ہو جاتی ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر ہمیں اس کا بغض اپنے دل میں نہیں پالنا چاہیے، ہمیں پھر دعا مانگنی چاہیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی معاف کر دے اور جو ایمان پر رخصت ہوئے انہیں بھی معاف کر دے۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ نے کہا تھا لا تسبوا الاموات، کہ مردوں کو گالی مت دو۔ مردوں کو گالی دینا عام مسلمان بھی ہو بہت بڑی قباحت کی بات ہے، اور ان کے بارے میں دعائے مغفرت، دعائے خیر اور کلمہ خیر نہ کہنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور اگر یہ حرکت کسی ولی اللہ کے ساتھ کی جائے یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے، اور یہ حرکت کسی صحابی رسول کے ساتھ کی جائے تو یہ مزید قباحت کی بات ہے، اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ کی جائے تو بہت ہی بڑی بے غیرتی اور بے حمیتی کی بات ہے۔ جیلم میں بیٹھا ہوا ملعون، بے غیرت، بے حمیت اور دین سے بے بہرا اور فساد کو پھیلانے والا اور زمین کے اوپر خیر البریہ کو گالیاں دینے والا سیدنا امیر معاویہ کو کبھی ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اور کبھی اشارہ کنایوں کے اندر ان پہ لعنتیں بھیجنے والا اور ان کا دفاع کرنے والوں کو ناسبی قرار دینے والا اور ان کے اوپر لعنتیں بھیجنے والا، اور پھر اس گروہ کے اندر سیدہ صدیقہ پہ تبرہ کرنے والا، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو گالیاں دینے والا، اور حضرات گرامی قدر حواری رسول زبیر ابن عوام کو گالیاں دینے والا، جنگ جمل کے اندر موجود صحابہ کو گالیاں دینے والا، جنگ صفین کے صحابہ کو گالیاں دینے والا، اسلاف امت کو گالیاں دینے والا، ابن تیمیہ کو گالیاں دینے والا، علامہ شہید کو گالیاں دینے والا، اللہ کی گستاخی کرنے والا، حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر بکواس کرنے والا، اور مسالک کی جو ہے پگڑیوں کو اچھالنے والا، وہابیوں بغیر تو کہہ کے ان کو مخاطب کرنے والا، بریلوی علماء کو گالیاں دینے والا، علماء دیوبند کو گالیاں دینے والا، وہ سمجھ نہیں آتی اس معاشرے کے اندر نقص امن اور فساد کو پھیلانے والے اس بے غیرت اور بکواسی کو کیوں پٹا نہیں ڈالا جاتا؟ حضرات گرامی قدر کیا دین ہی اتنا مظلوم ہے جو مرضی بکواس کرنا شروع کر دے؟ کیا دین ہی اتنا مظلوم ہے جو مرضی بے غیرتیاں کرنا شروع کر دے؟ حضرات گرامی قدر ہم نے گامدی صاحب کے خلاف بھی بات کی، لیکن اس لیے ادب کے ساتھ بات کی وہ متانت والے ہیں۔ ہم نے طاہر القادری صاحب کے افکار کے ساتھ بھی اختلاف کیا، لیکن متانت کے ساتھ اختلاف کیا، اس لیے کہ ان کے اندر بھی متانت موجود ہے۔ ہم شیعہ علماء کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں لیکن متانت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ پہ غور کریں، میں اس کی بولتی بند کر دوں گا، میں اس میں قلعہ گاڑ دوں گا، میں نے اس کی جناب فلاں چیز کر دی، فلاں چیز کر دی، کم بابے نے پایا ہے۔ اس بکواس کرنے والے کو، بےہودہ زبان بولنے والے کو، جسے ڈائلاگ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ہر ایک کو تو تکار کر کے بات کرتا ہے، اور سامنے آ بے غیرت چوہے چھپا ہوا ہے، کہتا ہے مجھ سے بات نہیں کرتے، کوئی بڑا سامنے لا، اور بے غیرت میں تجھے قیامت تک چالی دیتا ہوں، مرکز میں آ، تجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے لکھ کے دو تیری شکست جو ہے تیرے فرقے کی شکست ہوگی، اور لکھ کے دے بے غیرت تیری شکست ابلیس کی شکست ہوگی۔ خبیث انسان، ذلیل انسان جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس کو کوئی عزت کا حقدار نہیں ہے۔ اور مرزا جیلمی اگر تیرے میں غیرت ہے، اسلام کی غیرت ہے یا انسانیت کی غیرت ہے، سامنے آ، مناظرہ کر کے تجھے چت کر کے دکھائیں گے، مباہلے میں آ، تیرے پہ لعنتوں کو پڑھتا ہوا لوگوں کو دکھلائیں گے، صحابہ اکرام کا اکرام زندہ رہے گا، حضرت علی المرتضیٰ کو بھی زندہ باد کہتے رہیں گے، حضرت امیر معاویہ کو بھی زندہ باد کہتے رہیں گے، حسن و حسین کو بھی زندہ باد کہتے رہیں گے، اور بنو امیہ سے وسطی صحابہ اکرام کو بھی زندہ باد کہتے رہیں گے۔ ہم اتنے بے غیرت نہیں کہ الفاظ بکیں کہ ہم صحابہ کے دور میں ہوتے ان کے پر تلوار رکھ لیتے، فڑے مت تیرا، فڑے مت تیرا، تیرے منہ پہ تھوکنا چاہیے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں اگر انتظامیہ میں اسلام کی غیرت ہو اور شاعر دین کی پاسداری ہو تو مرزا کو عمر قید کی سزا ہونی چاہیے، پابند سلاسل ہونا چاہیے، زبان بندی کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ کیا مرزا کی زبان بندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور مرزا کی زبان بندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ وہ مرزے چوہے
बेगैरत इंशाअल्लाह तुझे तेरे बिल से निकाल के छोड़ेंगे। कितनी देर तू स्क्रीन के पीछे छुपा रहेगा? इंशाअल्लाह वक्त आएगा जेलम के चौक में तुझे पकड़ेंगे, तुझे छितर मारेंगे, तुझे अल्लाह के फजलो करम से जेल में भिजवा के छोड़ेंगे और अल्लाह के फजलो करम से सहाबा किराम के तकद्दुस का नारा लगा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। काबिरीन उम्मत का दिफा करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मसलन मैंने ये भी रुजू किया, पहले मैं कहता था कि अहले सिफीन की इज्तिहादी खता थी हजरत अली के खिलाफ खड़ा होना, फिर मैंने इस पे रुजू किया। 5A में इज्तिहादी खता लिखा था, 5B में मैंने रुजू कर लिया कि ये इज्तिहादी खता नहीं है, और उसमें मैंने अपना कोई कौल नकल नहीं किया। इमाम ऐनी, मुल्ला अली कारी, इन सब लोगों के अकवाल नकल किए हैं कि वो हदीस तो हजरत अली के बारे में थी, क्योंकि इमाम बुखारी ने बाब बांधा है उस पर। मुस्लिम में भी हदीस है कि अगर हुक्मरान इज्तिहाद करे, सही इज्तिहाद करे तो 2 अजर, गलत करे तो 1। अगर हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जंगे जमल, सिफीन, नहरवान गलत लड़ते तो 1 अजर पाते। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सही लड़ी, उनके लिए डबल अजर है। ठीक है, मुखालिफ का तो कोई जिक्र ही नहीं है। और बदरुद्दीन ऐनी ने तो यहां तक लिख दिया हदीस मार के कॉन्टेक्स्ट में कि मैं कहता हूं कि हजरत मुआविया को 1 अजर की बिशारत कैसे दें, क्या उनके लिए काफी नहीं कि उन्हें अल्लाह बराबर छोड़ भी दे? देखे कितने सख्त। और मुल्ला अली कारी ने छड़े ही कुछ नहीं, उन्हें क्या है कि वो अपने दिल में खिलाफत की ख्वाहिश छुपाए हुए थे और खून उस्मान को ढाल बना लिया था। देखे, उन्होंने तो उसको पूरी पॉलिटिकल चाल करार दिया और उन्होंने कहा हदीस अम्मार उनकी छुपी बगावत को जाहिर करती है। वो कहते हैं जो ये छुपा के रखे हुए थे ना, हदीस अम्मार ने इनको नंगा कर दिया कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएंगे, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। मुल्ला अली कारी मिशकात की शरह मिरकाम में लिख रहा है कि हदीस अम्मार ने हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला की छुपी हुई बात को जाहिर कर दिया। अंदर दी गल विच कोई और है। और एंड पे उन्होंने कहा कि अफसोस अमीर शाम के इस अमल ने कुरान और सुन्नत दोनों को पीठ के पीछे डाल दिया कि उन्होंने कत्ले अम्मार के बाद भी रुजू नहीं किया। इतने सख्त जुमले आज तक किसी ने नहीं बोले, मैंने नहीं कभी बोले, यार मौलाना साहब ने नहीं बोले, मौलाना मदूदी ने नहीं बोले, तो मुल्ला अली कारी और नीम रावजी नहीं, फुल रावजी बनता जे। लेकिन सब सुन गए इन्होंने। मिरका के ऊपर पूरी हनफियत खड़ी हुई है। मिरका वो शरह है जिसमें उन्होंने हनफियत साबित की है मिशकात की। ज़ाहिर मिशकात तो सारी फिक़ह हनफी के खिलाफ है, हदीसें जो है, तो उसकी शरह उनको लिखनी पड़ी है। और दूसरी तरफ इब्न हजर अस्कलानी की जो थी फतुल बारी, उसके मुकाबले पे उम्दतुल कारी, दोनों एक जमाने में हुए हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, अल्लामा ऐनी अगर आप निकाल दें और मुल्ला अली कारी निकाल दें, ये 2 बंदे आप निकाल देना, तो हनफियत की हिस्ट्री में कोई इनके पाए का है ही नहीं है। बाकी तो शाही कोई नहीं। वो इसमें भी बोल देते हैं मुल्ला अली कारी जैसा है ही कोई नहीं हनफियों में, बाकी तो हड़े मुफ्ती तक उस्मानी थे, शाही कोई नहीं। ठीक है। और इसी तरीके से बदरुद्दीन ऐनी, तो आप छोड़ दें, आम मुफ्तियों को छोड़ें आप, तो अल्लाह का शुक्र है हम रुजू करते हैं। आंदा भी कोई, आप दुआ करें इससे आगे कोई रुजू ना मैं कर लूं। एक बात पे तो मैं रुजू नहीं करूंगा कि मैं हर सहाबी को जो नबी इस्लाम का साथी रहा है, चाहे उसने कुछ भी किया, मैं रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से उसे रदी अल्लाह अन्हु कहता हूं। और साथ ये भी कहता हूं कि मेरे रदी अल्लाह अन्हु कहने से वो रदी अल्लाह अन्हु होगा नहीं, और मेरे ना कहने से अगर वो है तो खत्म नहीं होगा। हमारी दुआओं का कोई मोहताज नहीं है, इन दुआओं का हमें ही फायदा है। अगर कोई नहीं कहना चाहता उसकी अपनी मर्जी है। एक ही चीज आप पे ऑब्लिगेशन है, वो दुरूद शरीफ है। तिरमिज़ी में जो हदीस है, वो कंजूस है जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद ना पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक मजलिस में एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ना जरूरी है। बाकी बुखारी मुस्लिम खोले, दर्जनों नहीं सैकड़ों हदीस में साहबा के नामों के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा ही नहीं हुआ। चंद जगह लिखा भी हुआ है, ज्यादातर अरबी में डायरेक्ट लिखा है, अन आयशा था अन अबी हुरैरा, सादत ही शुरू हो जाती है, तर्जमा करने वाला रज़ी अल्लाह अन्हु डाल देता है, अरबी में नहीं लिखा हुआ। तो क्या ये रज़ी अल्लाह अन्हु ना लिख के क्या गुनहगार हो गए? नहीं, ये आपके मसले थे। और सहाबा किराम तो एक दूसरे को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते ही नहीं थे। आप क्या समझते हैं, हजरत अबू बकर की वफात के बाद हजरत उमर कहते थे रज़ी अल्लाह अन्हु कड्डो, वो कहते थे रहिमहुल्लाह ताला। बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। हजरत उमर की मैयत के ऊपर जो खुतबा दिया था हजरत अली ने, तो उसमें क्या अल्फाज है, रहिमकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम करे। रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहीं किया, उन्होंने सहाबा किराम आपस में रहिमहुल्लाह कहते थे, हम उनके लिए दुआए कलिमात कहते हैं। और बस ये निशानियां बन गई, हम तो अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। कुरान में जो टर्म सहाबा के लिए आई है वल्लज़ीना मअहू आई है। जितने अंबिया का जिक्र आया ना, अल्लाह ने कहा कि हमने निजात दे दी
اس وقت کے پیغمبر کو والذین معہ جو ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. رسول اللہ کے لیے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. صحابہ کے لیے ٹرم جو آئی ہے نا وہ مع رسول، رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے، لیکن صحابی لفظ زیادہ مشہور ہو گیا. ٹھیک ہے. دونوں ٹرمز قرآن کی ہیں، مومن اور مسلم. اسی طریقے سے یہ ٹرمز بھی ہیں. ٹھیک ہے. شیعہ تو پھر بھی مومن ٹرم یوز کرتے ہیں، سنی تو مسلم ٹرم سے بھی بچارے جاتے رہے، مومن انہوں نے کہاں یوز کرنی تھی. یہ تو حنفی شافعی مالکی حنبلی کے اندر ہی جو ہے نا پھنس کے رہے.